नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। बेरोजगारांसाठी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची गोड बातमी। या महिन्यात मोठ्या नोकरी भरतीच्या या अधिसूचना जाहीर होणार असल्याची घोषणा। जिल्ह्यात तेलंगणा राज्य स्थापना दिनाचा उत्सव साजरा। कलेक्टरमध्ये सरकारी सल्लागार शबीर अली यांच्या हस्ते ध्वजारोहण। काँग्रेस पक्षातर्फे तेलंगणा राज्य स्थापना दिन साजरा। कॅम्प कार्यालयामध्ये कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या हस्ते राष्ट्रध्वजाचे ध्वजारोहण। इंद्रम्मा घराच्या गृहप्रवेशामध्ये शबीर अली सहभागी। गरिबांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकारणारे ही सरकारने पूर्ण केले। शबीर अली। उद्या BC कल्याण संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचा दौरा यशस्वी करण्याचे जिल्हा BC नेत्यांचे आवाहन। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणातील बेरोजगार युवकांसाठी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी आनंदाची बातमी दिलेली आहे। राज्यभरामध्ये यापुढे सतत नोकरी महोत्सव सुरू राहील असे त्यांनी स्पष्ट केले। तेलंगणा 12व्या विशेष राज्य स्थापना दिनाच्या सोहळ्यामध्ये त्यांनी महत्त्वाची घोषणा केली। आतापर्यंत कोणत्याही कायदेशीर अडचणीशिवाय अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने विक्रमी 67,000हून अधिक सरकारी नोकऱ्या भरल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले। नोकरी इच्छुकांसाठी आणखी एक खुशखबर देताना या महिन्यात तेलंगणा पब्लिक सर्व्हिस कमिशनर मार्फत आणखी नवीन नोकरी भरतीच्या अधिसूचना जाहीर होणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली। अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वन विभाग, टाउन प्लॅनिंग, शिक्षण विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी या अधिसूचना असतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले। पात्र उमेदवारांनी या संधीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले। TGPSC द्वारा इंजीनियरिंग, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్, అటవీ శాఖ, టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ మరియు విద్యాశాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। నోటిఫికేషన్ల జారీ ప్రక్రియ నిరంతరం జరుగుతుంది। राज्य सरकारचे सल्लागार मोहम्मद अली शबीर म्हणाले की तेलंगणा राज्य स्थापना दिनानिमित्त मंगळवारी कलेक्टर आवारामध्ये आयोजित कार्यालयामध्ये या कार्यक्रमात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। पोलिसांच्या मानवंदना स्वीकारून त्यांनी राष्ट्रध्वजाचे ध्वजारोहण केले। हुतात्म्यांच्या बलिदानामुळे स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची निर्मिती शक्य झाली आहे असे ते म्हणाले। तेलंगणा सर्व क्षेत्रात प्रगती करत असून शेजारच्या राज्याची नव्हे तर विकसित देशासही स्पर्धा करत आहे। संयुक्त जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास हेच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे ध्येय आहे। आदिलाबाद बद्दल मुख्यमंत्र्यांना विशेष प्रेम आहे, म्हणूनच कोणताही कार्यक्रम जिल्ह्यातून ते सुरू करतात असे त्यांनी सांगितले। తెలంగాణ అమరవీరులకు జోహార్ జోహార్। తెలంగాణ అమరవీరులకు జోహార్ జోహార్। బై కెమెరామెన్ ప్రదీప్ గారు అలాగే ఆదిలాబాద్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ బోరంచ శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారికి కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం जननी जयते मुक्कोटि
ఏం చదువుతావు? కానీ కార్మికులు కానీ సామాన్య ప్రజలు అందరూ కూడా మాకు తెలంగాణ కావాలని పోరాడి తెలంగాణ తీసుకుంటే ఈ రోజు మన తెలంగాణలో మనం ఉన్నాం. ఇవాళ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ తెలంగాణలో #1 ఈ భారతదేశంలో మన రాష్ట్రం #1 కాకుండా మన పోటీ ఇతర పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కాదు, మనము డెవలప్ స్టేట్స్ కంట్రీస్ ఎవరు ఉన్నాయో ఆ డెవలప్మెంట్ కంట్రీస్ తో పోటీ పడదామనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ 2 సార్లు దావోస్ కు వెళ్లి మరి వేల లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి తీసుకొచ్చి ప్రపంచంలోనే మన భారతదేశం అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ మనం తీసుకురాగలుగుతున్నాం. దానివల్ల యువకులకు ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇండస్ట్రీస్, ఐటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, దాంతో సహా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో కూడా మరి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో చాలా చురుకుగా దేశాన్ని తీసుకుపోవాలనుకుంటున్నారు. మనం విద్యలో చూస్తే అదే BA, BCom, BSc, ఆ BA, BCom, BSc దాంట్లో తర్వాత చదువుకున్నాక జాబ్స్ లేవు. దాని బదులు మనము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్లో మనం 1 సంవత్సరం చేసుకుంటే దానివల్ల మనకు ఇక్కడ కానీ గల్ఫ్ కంట్రీస్లో కానీ ఇక్కడ పడితే అక్కడ జాబ్స్ ఉన్నాయి. మన ఊర్లోని కూడా జాబ్లు ఉన్నాయి. దాంట్లో ఎలక్ట్రానిక్ మన వెల్డింగ్స్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ కానీ ఇలాంటి రోబోట్తో చేస్తున్నాం. ఇప్పటికే దాదాపు 85 సెంటర్స్ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదిలాబాద్లో కూడా 2 అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్ 2 మనకి వచ్చాయి. దాంట్లో కూడా మీరు విద్యార్థులు చెప్పాలా, ఇలాంటి టెక్నాలజీ కోర్స్ కొత్తగా చేసుకుంటే ఇంజనీరింగ్ 4 సంవత్సరాలు 4.5 సంవత్సరాలు చేసిన తర్వాత కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరకడం లేదు. కానీ ఇలాంటి కొత్త టెక్నాలజీలో ఇప్పుడు మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసి దాని వల్ల కూడా ఎన్నో సమస్యలు మన ఎదురవుతున్నాయి. दान एదుర్కోవాలి మనం. तेलंगणा राज्यात स्थापना दिन मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील कोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये उत्सवात साजरा करण्यात आला. जिल्हा प्रभारी मुख्य न्यायाधीश डॅनी रूथ यांनी न्यायाधीश, वकील आणि कोर्ट कर्मचाऱ्यांसह राष्ट्रध्वजाचे ध्वजारोहण केले. यापूर्वी त्यांनी पोलिसांची मानवंदना स्वीकारली. श्री महोदय, आपके निरीक्षण के लिए गार्ड हाजिर है. राष्ट्र सैल्यूट, सलामी, चस.
आंध्र प्रदेशात पक्षाचे नुकसान होईल असे माहीत असूनही तेलंगणा जनतेच्या आकांक्षेनुसार स्वतंत्र तेलंगणा देणाऱ्या न्यायमूर्ती सोनिया गांधी आहेत असे आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले। मंगळवारी तेलंगणा स्थापन दिनानिमित्त त्यांनी कॅम्प ऑफिसमध्ये मोठ्या संख्येने उपस्थित पक्ष कार्यालयामध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये राष्ट्रध्वजाचे ध्वजारोहण केले। राष्ट्रगीतांसह तेलंगणा राज्याचे विशेष गीतही गाण्यात आले। जिल्ह्यातील सर्व जनतेला त्यांनी राज्य स्थापना दिनाच्या शुभेच्छाही दिल्या। त्याचप्रमाणे जनतेचा विश्वास व प्रेम मिळवून पुन्हा राज्यात काँग्रेस सरकार यावे व मुख्यमंत्री म्हणून रेवंत रेड्डी यांनी पुन्हा सुशासन द्यावे यासाठी जनतेने संधी द्यावी असे आवाहन त्यांनी केले। देशातही काँग्रेस सरकार येऊन राहुल गांधी पंतप्रधान व्हावे ही प्रत्येक नेता आणि कार्यकर्त्यांची इच्छा असून त्या दिशेने सर्वांनी एकजुटीने काँग्रेसच्या विजयासाठी काम करावे असे आवाहन त्यांनी केले। इतना देकर करते पूरे రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి నాయకత్వం, తెలంగాణ జై ఆదిలాబాద్, అమరవీరులకి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకి తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। ఎన్నో ఏళ్లుగా వేలాది మంది ప్రాణత్యాగం తర్వాత కష్టపడి కొట్లాడి వీధుల్లోకి వచ్చి నిలిపించుకున్నటువంటి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో ప్రజాపాలన మొదలుపెట్టి ఆ రోజు మన తల్లి సోనియమ్మ ఆంధ్రలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణంగా విధ్వంసమవుతుందని తెలిసి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాకారం చేసిండ్రు। తెలంగాణ ప్రజలకి తెలంగాణ కుటుంబానికి ఒక గొప్ప వరాన్ని అందించిండ్రు। తల్లి సోనియమ్మ త్యాగం ఫలితంగా ఎందరో మంది అమరవీరులు ప్రాణత్యాగ ఫలితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈరోజు సాకారమైంది। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2 సంవత్సరాల కిందట ప్రజాపాలన మొదలై రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో రాహుల్ గాంధీ గారి ఆశీర్వాదంతో గొప్పగా ప్రజల వద్దకే పాలన తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ఒక ప్రజాప్రభుత్వం నడపబడుతోంది। మనందరం కూడా ఎంతో గర్వపడాల్సినటువంటి సందర్భం ఇది। మీ అందరికీ తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా ఈరోజు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। ప్రజల కష్ట సుఖాల్లో ఉండేటువంటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ ఈరోజు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ప్రజల ప్రేమతో ఆప్యాయతతో నిండినటువంటి ప్రభుత్వం। ఆ రోజు మంత్రులు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ గత ప్రభుత్వంలో 10 ఏళ్ల కాలంలో ఒక్క వినతి పత్రం కూడా తీసుకోలేదు। ఈరోజు ప్రజల వద్దకే ప్రజాపాలన పేరిట 99 రోజులుగా ఒక మహాయజ్ఞం సాగుతోంది। రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మళ్ళొక్కసారి 5 ఏళ్ళు ప్రజా తీర్పుని మాకు అనుకూలంగా వస్తున్నటువంటి నమ్మకంతో నిన్ననే
ఒకటే రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,00,000 ఇండ్లని గృహప్రవేశాలు చేసినాం. బ్రహ్మాండమైనటువంటి బహిరంగ సభతో 70,000 మంది నిన్న ఆసిఫాబాద్లో జిల్లాలో కాగజ్నగర్ ఎక్స్ రోడ్ దగ్గర బహిరంగ సభ చేసినాం. ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిండ్రు మళ్ళీ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు అత్యధికంగా ఇందిరమ్మ ఇండ్లు రాబోతూ ఉన్నాయి. సన్న బియ్యం కానీ 500 రూపాయల గ్యాస్ సిలిండర్ కానీ 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ కానీ మహిళలకు బస్సు ప్రయాణం ఫ్రీ కానీ ఇవన్నీ సంక్షేమ పథకాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సాకారం చేసుకున్నాం. ప్రజలందరికీ నేను ఒక విజ్ఞప్తి, ఇది మన ప్రభుత్వం, ప్రజల ప్రభుత్వం, మీ ఆశీర్వాదంతో నిలబడ్డ ప్రభుత్వం, మీరే కాపాడుకున్న ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి మీరే తెచ్చుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం, మనమందరం కలిసి కూడగట్టుకొని తెచ్చుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం. ఈ ప్రభుత్వం మీద మీ ఆశీర్వాదం ఎల్ల కాలంలో ఉండాలని, ప్రజల దీవెనలే ప్రభుత్వానికి రక్ష, ప్రజల దీవెనలే ప్రభుత్వాన్ని ఎంతో పనిచేసే విధంగా ప్రోత్సహిస్తాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ఎదురొడ్డి ఎక్కడ కూడా చిన్న అవమానాలు ఎదురైనా చిన్న బాధల్ని తట్టుకొని ప్రజల వద్దకు వెళ్తున్నారు. మీ అందరి బాధ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న వ్యక్తపరిచిండ్రు. తప్పకుండా ప్రజాపాలన కోసం, తెలంగాణలో ప్రజల యొక్క పాలన కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు, నాయకులు, అభిమానులు పేదల కోసం, గరీబోళ్ళ కోసం మన జీవితాన్ని త్యాగం చేయాలని, మన జీవితాన్ని పేదల కోసమే మనం సమిష్టిగా కష్టపడి గరీబోళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకే ఉపయోగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ చిన్నలు, పెద్దలు, చిన్నమ్మలకు, పెద్దమ్మలకు, కాకలకి అందరికి కూడా తెలంగాణ ఆవిర్భావ शुभाकांक्षलु. जय तेलंगाणा. तेलंगणा राज्य स्थापना दिनानिमित्त आदिलाबाद नगरपालिका कार्यालयात नगराध्यक्षा भंडारी अनुषा यांच्या हस्ते राष्ट्रध्वजाचे ध्वजारोहण करण्यात आले. अनेक महापुरुषांच्या व हुतात्म्याच्या बलिदानामुळे तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली असे त्या म्हणाल्या. राज्य सरकार जनतेच्या आकांक्षेनुसार काम करत जनतेचे राज्य चालवत आहे असेही त्यांनी सांगितले. तेलंगणा राज्य स्थापना दिनाचा सोहळा मंगळवारी आदिलाबाद जिल्हा काँग्रेस कार्यालयात उत्सवात साजरा करण्यात आला. डीसीसी अध्यक्ष नरेश जाधव, मार्केट कमिटी चेअरमन श्रीकांत रेड्डी, साजिद खान, संजीव रेड्डी, गणराज सुजाता पक्ष कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रध्वजाचे ध्वजारोहण केले. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली तेलंगणा राज्य विकासाच्या मार्गावर पुढे जात आहे असेही ते म्हणाले. కొంచెం వెడల్పుంటే అందరికీ జనగణమనే కదా జై తెలంగాణ. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमालय तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय
జూన్ 2వ తేదీ తెలంగాణ ఆవిర్భావించినటువంటి దినోత్సవం. మరి తెలంగాణ అమరవీరులకు సంతాపం తెలుపుతూ మరి వారు చేసినటువంటి కృషిని మరోసారి గుర్తు చేస్తూ కొనియాడుతూ మరి 4.5 కోట్ల తెలంగాణ ఆకాంక్షను నెరవేర్చినటువంటి మహనీయులు మన అమ్మ సోనియమ్మ గారికి మరోసారి మేము యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్ర తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మరి అదేవిధంగా ఆనాడు ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి కీర్తిశేషులు మన్మోహన్ సింగ్ గారు, మరి అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా పార్లమెంట్లో స్పీకర్ అయినటువంటి మీరా కుమారి గారికి కూడా యావత్ తెలంగాణ తరఫున రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఆనాడు ఎంతో కృషితో ఎంతో తపనతో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వాలనేటువంటి పట్టుదలతో ఇచ్చినటువంటి ఘనత కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందింది. కాబట్టి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని యావత్ ప్రజానికం పట్టం కట్టారు. మరి దాంట్లో భాగంగానే ప్రజలకైతే ఏదైతే మాట ఇచ్చనో మాట కట్టుబడి రేవంత్ అన్న గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు సుపరిపాలన అందిస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్యం ఒకటే, ప్రజలు ఏదైతే కోరుకుంటారో ఆ కోరుకున్నటువంటి ప్రజానిత్యానికి సేవ చేయడమే కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్యం. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి కానీ మహాత్మా గాంధీ గారి కానీ నెహ్రూ గారు కలలు కన్నటువంటి తెలంగాణ ఈరోజు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్వరాజ్యం ఇవ్వడానికే ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఎన్ని అడ్డంకులైనా ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులైనా ప్రజలను అభివృద్ధి చేసేటువంటి లక్ష్యంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకెళ్తుంది. అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడానికి निरंतరంగా కాంగ్రెस पार्टी श्रेणून मेमंदरम पनिచేస్తాం. गरिबांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करणे हेच तेलंगणा काँग्रेस सरकारचे ध्येय आहे, असे सरकारी सल्लागार शबीर अली म्हणाले. मंगळवारी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील 42व्या वार्डातील रिक्षा कॉलनी नव्याने बांधलेल्या इंद्रम्मा घराच्या गृहप्रवेशा कार्यक्रमामध्ये ते जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा, इतर अधिकारी व स्थानिक नेत्यांसह सहभागी झाले. इंद्रम्मा घराच्या लाभार्थी बाईश ठाकूर, मंगल आणि गणपतराव देवम्मा बसंतराव यांच्या घराचे रिबीन कापून उद्घाटन केले. మరి ఇంద్రమ్మ ఇల్లు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని ఇంద్రమ్మ ఇల్లు 5 లక్షల రూపాయల చొప్పున మీరు చూస్తున్నారు. మారుమూల ప్రాంతం నుంచి నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మారుమూల ప్రాంతంలో ప్రారంభం చేసినారు. 4.5 లక్షల ఇళ్ళు ఇప్పటికే 2 లక్షలు పూర్తయినాయి. ఇప్పుడు కూడా దేశ చరిత్రలో ఎక్కడ కూడా 2 లక్షల ఇల్లు కంప్లీట్ కాలే. 2 లక్షల ఇల్లు కంప్లీట్ అయినాయి. ఇంకా 2 నెలల్లో 4.5 లక్షలు అవుతుంది. మళ్ళీ అదనపు 2 లక్షల ఇల్లు మళ్ళీ మంజూరు చేసినారు. దాని సందర్భంగానే ఇవాళ మంగళ చూడండి, ఒక గుడిసె అక్కడ చూసిరు మీరు, ఎంత చిన్న గుడిసె, ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నారు 5 లక్షలతో. ఇల్లు కట్టుకుంటే కాకుండా బ్రహ్మాండమైన ఇంకా 2 లక్షలు వేసుకొని 7 లక్షలతో బ్రహ్మాండమైన ఇల్లు కట్టుకున్నారు. ఇది ఇంద్రమ్మ కాంగ్రెస్ పార్టీ గరీబోలకు ఒక్కటి కూడా జోపుడి అంటే హట్ కనిపించద్దు, ప్రతి చోట ఇల్లు కనిపించాలా. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉద్దేశం. సన్న బియ్యం 200 రూపాయలు, 200 యూనిట్ కరెంట్ ఫ్రీ, బస్ ఫ్రీ, ఇలాంటి కొత్త రేషన్ కార్డులు, పాత రేషన్ కార్డులు వాళ్ళకు యూనిట్స్ పెంచడం, అలాంటి కార్యక్రమాలు చేసినాము. ఇంకా ఇది కళ్ళారా చూసుకోండి, ఇది దేశంలోనే ఒక యూనిక్ కార్యక్రమం. ఇల్లు లేని వాళ్ళకు ఇల్లు కట్టించుడు కేసీఆర్ కూడా పెట్టినాడు, కానీ అది ఇప్పటివరకు ఎవరికి రాలేదు.
డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ ఇంకా యాక్షన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు లాటరీతో ఇస్తున్నాం, అది కూడా కదులుతుంది. మొన్న ఒక ఇల్లు ఆమె వచ్చింది, అరే ఏం ఇల్లు ఇచ్చినావు సార్, లాటరీలో వచ్చింది, నేను పోయినా, అది మేము కళ్ళు తాగుతూ ఊగినట్టు ఇల్లు ఊగుతున్నది, గాలి నడుస్తాయి, हवा चली तो घर भी हल रहा, तो वो डर रही कि कब गिर जाता घर ये। और एक क्या बोली बात हो, सब मैं मर गए तो मर गई, घर गिर गया, नीचे बेचारे वो लोग भी मर जाएंगे ना। मैं फर्स्ट फ्लोर में उसको आया, సెకండ్ ఫ్లోర్లో కూడా చనిపోతారు, కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో కూడా. ఇలాంటి ఇక నాసి రకం ఇది ఇగో మీరు డబ్బులు వేసుకొని ఇంకా మంచిగా కట్టుకొని. जिल्हा पोलीस विभागातर्फे तेलंगणा राज्य स्थापना दिनाचा सोहळा उत्सवात साजरा करण्यात आला. SP अखिल महाजन यांनी राष्ट्रध्वजाचे ध्वजारोहण केले. राज्यातील जनतेला व पोलीस कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या. तेलंगणा निर्मितीमध्ये प्रत्येकाची भूमिका महत्त्वाची आहे. जाती धर्माच्या पलीकडे जाऊन कर्तव्य बजावत राज्याच्या या विकासासाठी काम करावे असे त्यांनी आवाहन केले. 13 जणांना सेवा पदके व 35 जणांना प्रशस्तीपत्रे प्रदान करण्यात आली. भूषण ARSC ARPC. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్, హ్యాపీ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే. మీ అందరికీ తెలంగాణ అవతరణ శుభాకాంక్షలు. తెలంగాణ సెకండ్ న్యూస్ వచ్చింది, అందరు దానికోసం పని చేయాలి, అందరు మంచి పని చేస్తున్నారు. అండ్ అట్లాగే కంటిన్యూ చేయండి. మీ పిల్లలు మంచి చూసుకోండి, మీ ఫ్యామిలీ మంచి, పేరెంట్స్ మంచి సో దట్ మనం మెయిన్ ఎందుకు చేస్తున్నాము పని, ఏమైనా పని చేస్తున్నామంటే మన ఫ్యామిలీ కోసం. సో వాళ్ళందరూ మంచి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మీ ఆర్ఐతో, మీ సీనియర్స్తో డిస్కస్ చేయండి. మీ లోపల ఉంచుకోకండి. ఏమైనా ప్రెషర్ ఉంటే, స్ట్రెస్ ఉంటే, ఫ్యామిలీది, వర్క్ది ఏమైనా ఉంటే మీ దగ్గర ఉంచుకోకండి. పైన వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళకు కూడా ఏమైనా గైడ్ చేస్తారు ఏం చేయాలి. ఆల్రెడీ డీజీ సార్, వీసీ సార్, అట్లీస్ట్ ఎస్ఐ ర్యాంక్ అందరు అటెండ్ అయ్యారు. మీ అందరికీ కూడా మనం ఎట్లా పని చేస్తున్నామో అట్లా అదే డైరెక్షన్లో డీజీ సార్ కూడా అట్లే పని చేయమని చెప్పారు. సో అందరు అట్లే చేయాలి. అండ్ మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరికి తెలంగాణ అవతరణ రోజు శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. या महिन्याच्या 3 तारखेला BC कल्याण संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास गौड आदिलाबाद दौऱ्यावर येणार असल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चिक्कला दत्तू यांनी दिली. मंगळवारी त्यांनी BC संघटनेच्या नेत्यांसह शहरातील प्रेस क्लबमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यभर राबवण्यात येणाऱ्या ध्वज कार्यक्रमाला म्हणून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर BC संघटनाच्या प्रतिनिधींसोबत गोलमेज बैठक घेऊन त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात येईल. राष्ट्रीय अध्यक्षांचा दौरा यशस्वी करावा असे आवाहन त्यांनी केले. మరి అదేవిధంగా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బైరి కృష్ణన్న గారు మరి ఆదిలాబాద్కు ముఖ్యంగా ముఖ్య అతిథిగా ఆయన రావడం జరుగుతున్నది. ఎందుకు రావడం జరుగుతున్నది అంటే 31 జిల్లాలలో మరి బీసీల జెండా ఎగిరేయాలన్న కార్యక్రమంతో మరి హైదరాబాదులో మొన్న మీటింగ్ జరగడం జరిగింది.
31 జిల్లాలలో ప్రతి జిల్లాలో జెండా కార్యక్రమం పెట్టడం జరుగుతున్నది. ఈ కార్యక్రమంలో మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా తీసుకొని మరి ముందుగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుండి మరి ప్రారంభం చేయడం జరుగుతున్నది. మరి ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మరి 31 జిల్లాలలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇలా ముందంజల్లో ఉంది. ఇంత పోరాటాలు చేస్తున్నటువంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వెనుకబడ్డ జిల్లా నుండి మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బీసీలు 10 సంవత్సరాల క్రితం ఒక లెక్క, ఇప్పుడు ఒక లెక్క అనేది రాష్ట్ర నాయకత్వానికి తెలిసిపోయింది. కాబట్టి ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో ఈ కార్యక్రమం ఆదిలాబాద్ నుండే ప్రారంభించడానికి మరి రాష్ట్ర నాయకత్వం ఎన్నుకున్నందుకు మన రాష్ట్ర నాయకత్వానికి మన ఆదిలాబాద్ నుండి వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మరి ఎప్పుడు వచ్చినా ఈ కార్యక్రమాలు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురే ఉండేవాళ్ళు. ఇలా ఆదిలాబాద్ జిల్లా చూస్తే ఎక్కడైనా ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నారు. మరి మొన్ననే మమ్మల్ని జనరల్ సెక్రటరీ మరి ప్రెసిడెంట్ని అక్కడ మమ్మల్ని అక్కడ ముఖ్యంగా మరి అందరూ మాకు అవార్డు కూడా ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కడ లేని సౌకర్యాలు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చేసిండ్రు. మరి అందరికీ 36 మందికి ప్లస్లు భవనాలు, మరి అదేవిధంగా బీసీ సంఘాల ప్రాధాన్యత చూసి బీసీ సంఘము ఎలా చేసిండ్రు अने दाన్ని చూసి ఇయాల ఆదిలాబాద్ జిల్లాను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. निर्मल जिल्हा केंद्रातील एकात्मिक कलेक्टर कार्यालयात या आवारामध्ये 13वा तेलंगणा स्थापना दिनाचा सोहळा उत्सवात साजरा करण्यात आला। या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून सरकारी व्हीप आमदार वेमलू विरेशम उपस्थित होते। प्रथम जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा यांच्यासह पोलिसांची मानवंदना स्वीकारली। त्यानंतर हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहून राष्ट्रध्वजाचे ध्वजारोहण केले। अनेक हुतात्म्यांचे बलिदान आणि आंदोलकांच्या लढ्याचे फळ म्हणजे स्वतंत्र तेलंगणा असे ते म्हणाले। కోట్ల పైగా ప్రయాణ ఛార్జీలు లబ్ధి పొందడం జరిగింది। పరీక్షలు నిర్వహించి ప్రజలకు నాణ్యమైన ఆరోగ్య సేవలను అందిస్తున్నాం। నిర్వహించి 30.47 కోట్లు చెల్లించడం జరిగింది। ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో 4962 ప్రవాసాలు విజయవంతంగా నిర్వహించబడ్డాయి। ఉద్యమకారుల పోరాట ఫలితంగా ఆవిర్భవించిన తెలంగాణ నేడు అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందుతుంది। రాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన అమరులకు ఈ సందర్భంగా ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నాను। ప్రజల సంక్షేమం సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రభుత్వ లక్ష్యం। ఈ దిశగా ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక ద్వారా పరిశుభ్రత, ఆరోగ్యం, విద్య, రైతు సంక్షేమం, మహిళా సాధికారత, పర్యావరణ పరిరక్షణ తదితర రంగాల్లో విశేష పురోగతి సాధిద్దాం। తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత దశల్లో నిర్మాణంలో ఉండగా అన్ని దశల్లో గణనీయమైన అభివృద్ధిని నమోదు చేస్తుంది। ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడుతున్నాయి। ఈ సందర్భంగా జిల్లాలో అమలవుతున్న వివిధ సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ప్రగతి వివరాలను మీ ముందుంచుతున్నాను। ఇందిరమ్మ గృహాల పథకం పేదల సొంత ఇంటి కళ సాకారం చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ గృహాల పథకాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తుంది। ఈ పథకం కింద నిర్మల్ జిల్లాకు మొత్తం 9292 గృహాలు కేటాయించగా ఇప్పటికీ 7651 गृहाలకు అనుమతులు మంజూరు చేశారు। कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यात तेलंगणा राज्याचा या स्थापना दिन जिल्हा कलेक्टर कार्यालयात उत्सवात साजरा करण्यात आला। या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून तेलंगणा विधान परिषदेचे उपस्थित भती बंदा प्रकाश उपस्थित होते। जिल्हा केंद्रातील चिल्ड्रन्स पार्क मधील हुतात्मा स्तंभाला अभिवादन केल्यानंतर
कलेक्टर आवारामध्ये मानवंदना स्वीकारून राष्ट्रध्वजाचे ध्वजारोहण केले. तेलंगणा राज्याला भारतात व जगात अग्रस्थानी नेण्यासाठी सरकार पुढे जात आहे असेही ते म्हणाले. श्रीमान कमानघाट आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है. మా ముందు ఉంచుతూ తన సందేశాన్ని కొనసాగించవలసిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ఈ ప్రజాప్రభుత్వం అన్ని రంగాల్లో రాష్ట్ర ప్రగతి పథంలో శరవేగంగా అభివృద్ధికి కృషి చేస్తూ దేశంలోనే తలమానికలుగా ఉంటున్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమం కోసం జిల్లాలో అమలు చేస్తున్న వివిధ అభివృద్ధి పథకాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాల ప్రగతిని మీకు వివరించడానికి సంతోషిస్తున్నాను. 99 రోజుల ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక ప్రజల సంక్షేమం, సమగ్ర అభివృద్ధి మరియు పారదర్శక పాలన లక్ష్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేసిన 99 రోజుల ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక రాష్ట్ర పరిపాలన ఒక నూతన అధ్యాయానికి నాంది పలికింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వ శాఖ పనితీరును క్రమం తప్పకుండా సమీక్షిస్తూ ప్రజలకు అందుతున్న సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా వేగవంతంగా అందించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. प्रति शाखा तन परिधिలో నిర్దేశించుకున్న तेलंगणा राज्य स्थापना दिनानिमित्त आदिलाबाद जिल्हा केंद्रात झालेल्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले राज्य सरकारचे सल्लागार मोहम्मद अली शबीर यांची कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सदिच्छा भेट घेतली. मंगळवारी कलेक्टरच्या सभागृहामध्ये त्यांना भेटून पुष्पगुच्छ देऊन शाल घालून सत्कार केला. अपने गाड़ी में लेके आप जल्दी आप खाना गए शाल लेके आओ भाजपच्या धोरणाबाबत त्या पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते नाराज असून काँग्रेस पक्षाचे विकास काम पाहून काँग्रेसमध्ये प्रवेश करत आहे असे डीसीसी अध्यक्ष नरेश जाधव म्हणाले. मंगळवारी जिल्हा काँग्रेस कार्यालयात झालेल्या पक्षप्रवेश कार्यक्रमामध्ये ते आदिलाबाद काँग्रेसचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी व इतर नेत्यांसह सहभागी झाले. आदिलाबाद ग्रामीण मंडळातील तंतोली गावाचे भाजप नेते PSCS संचालक कन्या विनोद रेड्डी, माजी वार्ड सदस्य रोंडला पोशेट्टी यांना खांद्यावर शाल देऊन काँग्रेसमध्ये त्यांनी स्वागत केले. दिवसेंदिवस काँग्रेस पक्ष बळकट होत असून अशा या पक्ष प्रवेशामुळे पक्षात नवा उत्साह येत आहे असे कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले. पक्ष अधिक बळकट करून कोणताही निवडणूक जिंकण्यास सज्ज होऊ असेही सांगण्यात आले. చెప్పినా కదా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలానికి చెందినటువంటి తంతోలికి చెందిన PSCS డైరెక్టర్ బీజేపీ నాయకులు మరి వినోద్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. అదేవిధంగా వారితో పాటు మాజీ వార్డు మెంబర్ పోసెట్టి గారు,
వారికి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. వారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వారిని సుస్వాగతం తెలుపుతూ మరి ఈ సందర్భంగా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే అభివృద్ధి చేస్తుందో ప్రజా సంక్షేమం ప్రజాపాలన రేవంత్ అన్న గారి నాయకత్వంలో తీసుకొస్తున్నామో అభివృద్ధి చేస్తున్నామో దానికి ఆకర్షితులై ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో బీజేపీ నాయకులు చేరడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ప్రజల పార్టీ. ప్రజలు ఏదైతే కోరుకుంటారో ఆ సుపరిపాలన అందించేటువంటి పార్టీ ఈ దేశంలో ఏకైక పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. మరి ఎంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉన్నా కూడా మాటకు కట్టుబడి అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాబట్టి పార్టీకి ఆకర్షితులై ఈరోజు బీజేపీ నాయకులు పార్టీలో చేరుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు బీజేపీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మాటలు గల్లీ కబుర్లు మాట్లాడి కేవలం మోసపూరిత మాటలు మాట్లాడి మరి అచ్చేది న్యాయంగా హర్ గరీబోంకో ఖాతే మే 15 लाख అనేసి మాట్లాడింది. ఎన్నో మాటలు మాయ మాటలు చెప్పి హిందుత్వ అనేటువంటి కేవలం మతం పేరు చెప్పుకొని ఈరోజు ఓట్లు దండుకున్నటువంటి ఈ దేశంలో ఏదైనా పార్టీ ఉందంటే బీజేపీ పార్టీ. కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు ప్రజలందరూ తెలుసుకున్నారు బీజేపీ ఏ విధంగా మోసం చేస్తూ ఉందో. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక నాయకులు ఏ విధంగా వారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కానీ మరి ఎంపీలు కానీ ఏ విధంగా మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. సిసిఐ లేదు, పిఎంఎస్వై కింద మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడానికి కనీసం ఎక్కడ రోడ్లు కూడా ఈ 12 సంవత్సరాలు శాంక్షన్ ఇవ్వనటువంటి ఘనత బీజేపీకి చెందింది. బీజేపీ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడం, కంతోలి గ్రామంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బ్రహ్మాండంగా మరింత బలోపేతమైంది. అందరి సమిష్టి నాయకత్వంలో కంతోలి గ్రామంలో ఎప్పుడు ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు వచ్చినా, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు వచ్చినా లేదా ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఏ ఎలక్షన్లు వచ్చినా కూడా ఈరోజు మా కంతోలి గ్రామం పెట్టని కోటగా మారింది. ఇటువంటి కరప్షన్, ఇటువంటి అవినీతి మరకలేనటువంటి స్వార్థంగా ప్రజలకు మేలు చేసేటువంటి నాయకులు అక్కడ ఉన్నటువంటి మా స్థానిక నాయకత్వానికి వీరు చేరడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. వీరి ఆధ్వర్యంలో కంతోలి గ్రామం ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలంలో కాంగ్రెस पार्टी मరింత బలోపేతమైంది. राज्य स्थापना दिनाचा सोहळा बेला मंडळ केंद्रामध्ये उत्सवात साजरा करण्यात आला. हुतात्म्याच्या बलिदानाचे स्मरण म्हणून मंडळातील सर्व सरकारी व खासगी कार्यालयामध्ये ध्वजारोहण करण्यात आले. प्रथम काँग्रेस पक्ष कार्यालयात पक्षाध्यक्ष रूपराव, पोलीस ठाण्यामध्ये एसआय मधुकृष्ण, ग्रामपंचायतीत सरपंच भाग्यलक्ष्मी, एमपीडीओ कार्यालयात एमपीडीओ महेश कुमार, कृषी विभागामध्ये एडी श्रीधर, तहसीलदार कार्यालयामध्ये प्रवीण भट्टू, या पशुसंवर्धन विभागामध्ये विनोद देशपांडे, वन विभागात अनिता आणि बीआरएस पक्ष कार्यालयात त्या पक्षाचे नेते गंभीर, कापसी येथे मुख्याध्यापक मदन, दहेगाव येथे सरपंच बोकरे, शंकर यांनी ध्वजारोहण केले. मैं कुछ भी नहीं जानूँ, लोगों से निकालना क्या होगा? अतुल थोड़ा लो. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या.
बेरोजगारांसाठी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची गोड बातमी. या महिन्यात मोठ्या नोकरी भरतीच्या या अधिसूचना जाहीर होणार असल्याची घोषणा. जिल्ह्यात तेलंगणा राज्य स्थापना दिनाचा उत्सवात साजरा. कलेक्टरमध्ये सरकारी सल्लागार शबीर अली यांच्या हस्ते ध्वजारोहण. काँग्रेस पक्षातर्फे तेलंगणा राज्य स्थापना दिन साजरा. कॅम्प कार्यालयामध्ये कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या हस्ते राष्ट्रध्वजाचे ध्वजारोहण. इंद्रम्मा घराच्या गृहप्रवेशामध्ये शबीर अली सहभागी. गरिबांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकारणारे ही सरकारने पूर्ण केले. शबीर अली. उद्या बीसी कल्याण संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचा दौरा यशस्वी करण्याचे जिल्हा बीसी नेत्यांचे आवाहन. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.